ان کو دونوں کو ہی قصوروار ٹھہراؤں گا. بھائی اگر بابر اعظم کیپٹن تھے تو جب آپ کو کپتان بنایا تھا تو پاکستان ٹیم آپ کو سونپی گئی تھی کہ ان کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ پسند ناپسند کے اس میں اگر آپ چل پڑیں گے تو پھر پاکستان کی ٹیم کا کیا ہوگا. ویسٹ انڈیز میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 جو گراؤنڈز ہیں، برائن لارا اسٹیڈیم میں میچ ہے اور کوئنس پارک اوول میں ہے، وہاں دونوں پچز ڈفرینٹ بیہیو کرتی ہیں. جو اسپنر کا ان کے پاس جو آپشن ہے نا، وہ بھی جو نیا لڑکا لیا ہے علی عثمان، وہ فرسٹ کلاس کرکٹ تو بہت کھیلا ہے لیکن اس نے کبھی ٹیسٹ میچ یا اس طرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی میچ نہیں کھیلا. سو اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا دورہ پاکستان کے لیے کیا پیام لے کر آ سکتا ہے، کیونکہ ٹیم کا سلیکشن ہو چکا ہے. سلیکشن پر مختلف ٹیسٹ کرکٹرز کی جانب سے تنقید بھی ہو رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے یہ کرائیٹیریا رکھا ہے کہ ڈومیسٹک کی پرفارمنس کو امپورٹنس دی جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے علی سلمان اور اویس ظفر کو، جو سرگودا کے بیٹسمین ہیں، انہیں بھی ٹیم میں شامل کیا ہے. عبید شاہ فاسٹ بالر کو شامل کیا ہے. بہت ساری چیزیں کی ہیں، ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر چیف سلیکٹر، فارمر ٹیسٹ کرکٹر، فارمر ہیڈ کوچ ہارون رشید صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. ہارون بھائی، اس ٹیم کو اوور آل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میرے اپنے نزدیک تو ان کے پاس لمیٹڈ آپشنس تھے. انہوں نے سینئر پلیئرس کو کچھ کو نکالا، لیکن جو بیٹنگ کا نیوکلیس تو یہی تھا نا. آپ مجھے بتائیں کہ بابر یا سلمان علی آغا یا شان مسعود یا امام الحق کے علاوہ اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کون کھیل رہا تھا؟ انفیکٹ جو نئے لڑکے آئے ہیں اس میں خاص طور پر مجھے بولنگ کے شعبے میں کافی ان ایکسپیرینس نظر آتا ہے. اس میں آئی تھنک کوئی نہ کوئی سینئر پلیئر ہونا چاہیے تھا، لائک نسیم شاہ، لیکن وہ نہیں ہے. تو اس لیے کیونکہ جو کنڈیشنز ملیں گی ان کو وہ اتنی اچھی نہیں ہیں. ویسٹ انڈیز میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 جو گراؤنڈز ہیں، برائن لارا اسٹیڈیم میں میچ ہے اور کوئنس پارک اوول میں ہے، وہاں دونوں پچز ڈفرینٹ بیہیو کرتی ہیں. دوسرا جو مجھے ایک ایشو نظر آتا ہے کہ یہ جو ٹیم لے کے گئے ہیں، 17 پلیئرس کی ٹیم ہے، 16 وہاں گئے ہیں، 17 جوائن کرے گا ان کو انگلینڈ میں. تو کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلتے ہیں نا تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ چینج کریں. سو اس لیے جو پہلی ٹیسٹ میچ کھیلے گا وہی ٹیسٹ میچ کھیلیں گے. اب ایشو صرف یہ ہے کہ ایک فرق یہ ہے کہ برائن لارا اسٹیڈیم میں شروع میں تھوڑا فاسٹ بالرز کو ہیلپ ملتی ہے، تھوڑا باؤنس ہے، لیکن بعد میں جا کے وہ بھی اسپنرز کو ہیلپ کرتی ہے. سو کیا 2 اسپنرز کے ساتھ جائیں گے وہاں بھی، یا وہاں کوئنس پارک میں تو جانا ہی پڑے گا 2 اسپنر کے ساتھ. جو اسپنر کا ان کے پاس جو آپشن ہے نا، وہ بھی جو نیا لڑکا لیا ہے علی عثمان، وہ فرسٹ کلاس کرکٹ تو بہت کھیلا ہے لیکن اس نے کبھی ٹیسٹ میچ یا اس طرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی میچ نہیں کھیلا. سو اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. عبداللہ فضل کے لیے امتحان ہے، اذان اویس کے لیے امتحان ہے. سو یہ ان ینگسٹرز کو اب ہم نے، جیسے آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس میں انہوں نے لیا ہے سلیکشن کمیٹی نے، تو آئی تھنک ان کو اب جسٹیفائی کرنا پڑے گا اپنا انکلوژن، اور شو کرنا پڑے گا کہ جی ہم اس قابل ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہم اسی طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں جیسے ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں کرتے ہیں. ویسٹ انڈیز کے دورے کے بعد ہارون بھائی، جو انگلینڈ کا دورہ ہے، بعض لوگوں کی یہ اوپینین ہے، بعض متفق ہیں، بعض متفق نہیں ہیں، کہ اگر شاہین آفریدی فٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح سعود شکیل کی بات انہوں نے کی کہ سعود شکیل جو ہے وہ فٹ ہو کر جائیں گے انگلینڈ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ انگلش کنڈیشنز میں اگر شاہین آفریدی فلی فٹ ہے تو وہ زیادہ ڈینجرس اپنے تجربے کی وجہ سے ثابت ہو سکتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے لیے؟ یہ بولنگ بڑی ان ایکسپیرینس ہے سوائے محمد عباس کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، محمد عباس کی بھی آپ نے بات کی تو پیس وائز تو وہ بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ انگلینڈ کی کنڈیشن میں وہ کھیلتے ہیں، وہاں ان کو تھوڑی سی ہیلپ ملتی ہے، تو وہاں تو آپ کو فائدہ دے دیں گے. اور وہ واحد پلیئر ہیں جو لمبے عرصے سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں، 4 ڈے کرکٹ کھیل رہے ہیں. آپ کے شاہین آفریدی جن کا ہم نے ذکر کیا، وہ کتنے عرصے سے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے، تو ان کی باڈی ٹیون اپ ہی نہیں ہے 20 اوور ایک دن میں کرانے کے. نسیم شاہ پرابلی آئی تھنک فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے تھے ایک وہ. اور یہ کہنا آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کوئی سینئر پرو یعنی ایز اے فاسٹ بالر ہونا چاہیے جو دوسروں کو بھی تو گائیڈ کر سکے نا. اب آپ کا محمد عباس جو ہے وہ آپ کا لیڈ بالر ہوگا. سو یہ ایک تو سوچنے والی بات ہے. دوسری
आई थिंक वेस्ट इंडीज के टूर पे कि 140 प्लस का तो कोई प्लेयर आपके पास होना नहीं, चाहिए ना। नहीं। यार रिवर्स स्विंग की अगर जरूरत होगी, रिवर्स स्विंग उसी वक्त कामयाब होती है जब आपके पास स्पेस हो। सही। और ये चीज़ आपको वेस्ट इंडीज में नजर आएगी। और इंग्लैंड में तो ऑब्वियसली इंग्लैंड अभी थोड़ा सा अपने इश्यूज में है, क्योंकि बेन स्टोक्स जो हैं वो रिटायर हो गए हैं और उन्होंने कप्तानी से वो हट गए हैं। अब किसको नया कप्तान बनाते हैं आगे की सीरीज में, उनका एशेज भी आने वाला है। हैरी ब्रुक के बारे में कहा जा रहा है उनके बारे में, लेकिन आई थिंक चॉइस तो उनके पास यही होगी। जैकब बेथल का नाम भी ले रहे हैं वो लोग, लेकिन टू यंग, आई थिंक वो अभी उसके लिए बहुत अर्ली होगा। लेकिन मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान को अपना सोचना चाहिए, दूसरे जो मर्जी करते रहें। सो पाकिस्तान की जो इस वक्त जो पूरा जो टीम है वो वीक नजर आ रही है ऑन पेपर। आई होप कि ये जो परफॉर्म करें, क्योंकि ये लड़के सारे परफॉर्म करके ही आए हैं ना बकौल उनके। आई थिंक मेरे अपने नज़दीक जैसे हम शाहनवाज धानी एक ऐसा प्लेयर था जो लंबा भी है, उसकी हाइट भी है, वो 140 पे बॉल भी करता है और डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला और उसने परफॉर्म भी किया और पिछले 2-3 सालों से खेल रहा है। सो एक आध ऐसा फास्ट बॉलर, खुर्रम शहजाद इंजरी प्रोन है, कभी नहीं पता कि वो किस वक्त अनफिट हो जाए और वो बाहर चले जाएगा। बांग्लादेश की सीरीज में हमने देखा कि स्टार्ट लिया 135 136 से और 120 पे आ गए। मींस कि उसकी बॉडी ने फिट नहीं होगी, इस वजह से ये हुआ। सो है इम्तिहान, बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान की टीम के लिए। बाबर आजम की कप्तानी को कैसे देखते हैं? तीसरी मर्तबा वो कप्तान बने हैं, हटाया गया, शान मसूद को बनाया गया, फिर लाया गया बाबर आजम को। आप देखते हैं कि गुज़िश्ता तजुर्बे की रोशनी में बाबर आजम इस मर्तबा ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तुमको दोनों को कसूरवार ठहराऊंगा। भाई अगर बाबर आजम कैप्टन थे तो आप जब आपको कप्तान बनाया था तो आप पाकिस्तान टीम आपको सौंपी गई थी कि इनको लेके चलना है। अगर आप पसंद नापसंद के उसमें अगर आप चल पड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम का क्या होगा? सो अगर तो वो इन पीछे जो खामियां थी हैं, जो गलतियां थी, उनसे वो सीखे और अगर वो अभी आके सही तरीके से उन्होंने काम किया। देखिए, वो भी अब डिपेंड करता है बाबर आजम की कप्तानी भी कि अगर वो जीतेंगे तो वो रहेंगे, वरना फिर यही शुरू हो जाएगा कि जी ये टेस्ट मैचेस हार गए, हटा दें। अभी तक बोर्ड ने कोई अनाउंस नहीं किया कि कितने अरसे के लिए कप्तान बनाया है। हेड कोच का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आप नोट करें कि या तो ना कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप उसको बना रहे हैं। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर आता है उसको अगर पता हो कि मैं 2 साल के लिए हूँ तो फिर वो लॉन्ग टर्म फोकस उसका होता है। अगर आपको पता है मैं सीरीज टू सीरीज हूँ तो पता नहीं यार अभी मैं हूँ अभी मैं नहीं हूँगा। सो उससे जो कप्तान और कोच दोनों अगर अनसर्टन है कि उन्होंने कितने अरसे तक इकट्ठे चलना है तो उसको टीम बनाना और उनको खिलाना आई थिंक वो इतना आसान नहीं होता। आखिरी सवाल आप ये बताइए कि सरफराज अहमद मिसबाह बहुत ज़्यादा इन हो गए। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद तमाम ओहदे उन्हें दे दिए गए थे, अब वो ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आए। बाद लोगों की ओपिनियन है कि सरफराज को ये 2 ही सीरीज के बाद शायद मिसबाह उल हक पाकिस्तान के हेड कोच हो। आप समझते हैं कि सरफराज अहमद को हेड कोच बनाने का फैसला दुरुस्त था? देखिए, मैं फील करता हूँ कि सरफराज के लिए अर्ली था, यानी मैं सीनियर टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैं फील करता हूँ कि वो अगर अंडर 19 को 2 से 3 साल तक लेके चलते, वहाँ वो प्लेयर्स ग्रूम होके जब ऊपर जाते तो आहिस्ता आहिस्ता सरफराज भी फ्रॉम जूनियर एक तो कोचिंग सीखते, एस्टेब्लिश होते और उसके बाद वो उस टीम को लेके चलते, जैसे राहुल द्रविड़ ने किया था। जहाँ तक आपने जो मिसबाह की बात की, देखिए मिसबाह को तो आप ट्राई कर चुके हैं। आपने ऑलरेडी उसको सारी पावर्स दी थी, ही वाज द चीफ सेलेक्टर, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो दोबारा अगर आपने सिर्फ नामों पे ही जाना है तो फिर तो आप जिसको मर्जी बना दें। सो मैं यही फील करता हूँ कि ये चीज ठीक नहीं है। अगर आपने सरफराज को ये दे दिया है जिम्मेदारी तो आप उसको लंबा अरसा देंगे तो आपको डिलीवर करके देगा ना। अगर उस ज़हन में यही रहा कि मैं आज हूँ या नहीं हूँ, देखें जब वो कप्तान था तो उसको पता था कि मैं 2 साल के लिए हूँ या 3 साल के लिए हूँ, तो डिलीवर किया ना उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद उसे ठीक है वो नंबर 1 टीम बनाया और उसके बाद जब आपने उसको निकाला तो T20 की कप्तानी से तो नहीं जाता था, आप उसको टेस्ट मैच में हटाते थे, आप उसमें हटा देते। तो आई थिंक ये वो इनकंसिस्टेंसीज हैं पॉलिसीज की पीसीबी की, जिससे नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।